ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон дар студия бо шумо Савсан Ғанизода. соли равон тибқи нақшаи пешбинишуда бояд дар ҷумҳурӣ 2 миллион тонна ангишт истихроҷ карда шавад. Бинобар афзудани таносуби корҳои қабаткушоӣ ва маҳдуд гардидани захираҳои самараноки тарзи кушод аз тарафи ширкатҳои истихроҷкунандаи ангишт барои коркарди зеризаминии конҳо замина гузошта мешавад. аз ҷумла дар чанд корхонаи соҳа лоиҳаҳои коркарди зеризаминии конҳо татбиқ карда мешаванд. гузориши ҳамкорони мо. таи 3 соли охир дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирон беҳтар гардида чандин иншооти нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. аз ҷумла дар ин давра бинои маъмурият, толор ва тарабхонаи ҷавонон, толор барои қабули меҳмонони олиқадр, гулгашти саҳни фурудгоҳ, истгоҳи нақлиёт ва иншооти гурӯҳи мушоҳидаи видеоӣ ба истифода дода шуда системаи нави рӯшноидиҳию фурудоӣ низ васлу насб гардид. ҳамзамон дар ин давра роҳҳои ҳудуди фурудгоҳ пурра навсозӣ карда шуд. айни замон дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бунёди толори нави айравокзал, тарабхонаю ошхона ва навсозии меҳмонхона идома дорад. аз ҷумла корҳои сохтмонӣ дар бинои меҳмонхонаи фурудгоҳ ки аз 5 ошёна иборат аст вусъат меёбад ва мақсад аз навсозии он фароҳам овардани шароити мусоид барои будубоши муваққатии меҳмонони дохилию хориҷӣ, хусусан сайёҳон ба ҳисоб меравад. меҳмонхона аз 92 ҳуҷра иборат буда бо тамоми таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз карда мешавад. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави ошхона ва тарабхонаи фурудгоҳ низ идома дорад. иншооти нав сеошёна буда тибқи лоиҳа дар қабатҳои якум ва дуюм бунёди ошхонаю тарабхонаи замонавӣ ва дар ошёнаи сеюм як айвони калону барҳаво барои истироҳату фароғати мизоҷон пешбинӣ гардидааст. айни замон дар ин ду иншоот зиёда аз 50 нафар сокинони маҳаллӣ ба корҳои сохтмонӣ машғуланд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ, муҳандисӣ дохилӣ ва оинапӯшу алюкапонпӯш кардани фасади беруна давом дорад. ошхона барои 240 нафар ҷои нишаст сохта шуда истодааст. қудратчӣ ҷДММ муҳандис мебошад. ёдовар мешавем ки барои мутобиқ намудани сатҳи хизматрасонӣ ба стандартҳои байналмилалӣ аз моҳи майи соли 2016 бунёди бинои нави айравокзали марказии фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд идома дорад. масъулони фурудгоҳ мегӯянд баъди ба истифода додани ин иншооти замонавӣ дар як соат имкони ба зиёда аз 400 мусофир хизмат расонидан ба вуҷуд меояд. ҳамзамон дар ин ҷо 2 галерея бо дарозии 22 метр ва 4 зинаи телескопӣ барои ҳавопаймоҳои тамғаи аэробус ва боинг васл карда мешаванд. ҳамаи корҳои иҷро шуда аз маблағҳои худи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд иҷро шуда истодааст. дар ҳолати пайдо шудани маблағ гуфта метавонем ки нимсолаи аввали 2020 солба бинои айравокзалро ба истифода диҳем. дар ҳавлии фурудгоҳ бунёди гулгашти зебо бо фаввораҳои диққатҷалбкунанда, гузоштани нишасткурсиҳои замонавӣ, ҷойи барои бозию дилхушии кӯдакон ва ба намоиш гузоштани ҳавопаймои тамғаи Ту-134 аз ҷумлаи иқдомотест ки барои истироҳату фароғати мусофирон, хусусан меҳмонони хориҷӣ амалӣ карда шуд. ёдовар мешавем ки ҳамасола дар ду шафати роҳи нави протоколӣ ва ҳавлии фурудгоҳ теъдоди зиёди ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва гулҳои рангоранг шинонида мешаванд. парвариши гулҳо асосан дар гармхонаҳои назди фурудгоҳ ба роҳ монда шудааст. саҳм гузоштан дар ободии маҳал ва обод намудани гӯшае аз Тоҷикистони соҳиби истиқлол боиси шарафу ифтихори ашхоси саховатпеша ва соҳибкорони ватандӯст маҳсуб меёбад. сокини ноҳияи шаҳри нав Мавлуда Назарова бо маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз намудааш дар ноҳия як кӯдакистон бунёд намуд. гузориши ҳамкоронамон. сокини ноҳияи шаҳри нав Мавлуда Назарова маблағи пасандознамудаи худ ва аҳли оилаашро ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ шуда буд дар бунёди як кӯдакистон масраф кард. ин кӯдакистон мушкили занони ноҳияро ки аксаран дар ташкилоту муассисаҳои давлатӣ фаъолият мекунанд осон кардааст. бинои кӯдакистон дар маркази ноҳия дар мавзеи хеле мувофиқу хуш обу ҳаво бунёд гардидааст. сокинони шаҳраки шаҳри нав аз иқдоми сокини ватандӯст Мавлуда Назарова рӯҳбаланд шуда иқдоми мазкурро пайравӣ ба амалҳои созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат арзёбӣ мекунанд. баъди ба нафақа баромадан хостам адои сафари ҳаҷро ба ҷо орам.
لیکن در نزد خود وظیفه گذاشتم که باغچه خصوصی را تأسیس داده کودکان را تربیه نمایند. من کودکان را خیلی دوست می‌دارم و هنگامی که من با آنها هستم خودم را خوشحال حس می‌کنم. با دستگیری اهل عائله و اهل عائله خود و فرزندانم در مرکز ناحیه شهر نو برای 100 عدد نفر کودکان باغچه خصوصی را تأسیس دادم. مولوده نظر و همچون مربی سالهای زیاد به تعلیم و تربیت کودکان در باغچه‌ها فعالیت کرده است و حالا مدیر کودکستان خصوصی عالم افسانه ناحیه شهر نو را به عهده دارد. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی دارای میدانچه‌های وسیع بازی، حوض مصنوعی شناوری، اتراکسیون، چرخ و فلک‌های خرد برای کودکان و دیگر واسطه‌های دلخوشی است. کودکستان مذکور برای 100 نفر پیش بینی شده دارای اتاق‌های درسی برهوا، آشپزخانه، صنفخانه‌های تعلیمی و حجره همشیره شفقت بوده. کودکان در اینجا 3 مرتبه با خوراک گرم تامین گردیده متخصصان صاحب تجربه به کار جلب کرده شدند. توجه بیشتر به آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی برای کودکان زیاد است. حالا کودکان با ذهن تازه خود الکی با زبان‌های روسی و انگلیسی با معلمه خود صحبت می‌کنند. به همین ترتیب اقدام وطن‌دوستانه این بانوی تاجیک باعث تحسین بوده در روند وسعت کارهای آبادانی و سازندگی مملکت یک قدم استوار به شمار می‌رود. ба нақша гирифта шудааст ки давоми соли 2019 дар шаҳрак ва ҷамоати деҳоти ноҳияи бобоҷон ғафуров 25 толору майдончаҳои варзишӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва саҳми соҳибкорон бунёд карда шавад. дар маҳаллаҳо ва назди муассисаҳои таълимии 7 ҷамоати деҳоти ноҳия имрӯз 8 майдончаи муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шудаанд. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. در دایره آمادگی‌ها و جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اجرای دستور سپارش‌های راهبریت عالی مملکت در ناحیه باباجان غفورov برای بنیاد تالار و میدانچه‌های نو ورزشی، تعمیر و ترمیم انشاءات موجوده اقدام‌های سریع اندیشیده شدند. میدانچه معاصر ورزشی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 دهه خسیورز با مبلغ 307000 سامانه از حساب بودجه دولتی برای مشغول شدن به بازی فوتبال برای خوانندگان مکتب ساخته به استفاده داده شد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov برای باصفت و در اساس لایحه‌های جالب و زمانوی ساختن چنین انشاءات ورزشی در نزد دیگر مؤسسه‌های تعلیمی رقم 20 جماعت دیهات غازیان، مؤسسه تعلیمی رقم 29 جماعت اونجه، مؤسسه تعلیمی رقم 10 جماعت یاوه و مؤسسه‌های تعلیمی جماعت‌های چشمسار، آفچقلچه، اسفسار و جماعت به نام حیدر عثمانov 2 میلیون سامانه از حساب بودجه دولتی جدا نموده لایحه‌کشان و شرکت‌های ساختمانی را برای آماده نمودن لایحه‌ها و بنیاد میدانچه‌های معاصر ورزشی جلب نمود. امروز در 7 جماعت دیهات ناحیه انشاءات نو ورزشی با صفت بلند در نزد مؤسسه‌های تعلیمی دیهات خسیورز، غازیان، چشمسار، آفچقلچه، جماعت یاوه و نام حیدر عثمانov ساخته به استفاده داده شدند که در رسم افتتاح تالار و میدانچه‌های ورزشی آموزگاران، خوانندگان، دوستداران ورزش و تربیت جسمانی، ساکنان محلی شرکت کرده مهیا شدن شرایط‌های مشق و تمرین را اجرای سریوقتی دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عمومی نمودن ورزش و تربیت جسمانی، ترغیب طرز حیات سالم و جلب نورسان و جوانان به مشغولیت‌های منفعت‌آور ارزیابی نمودند. در بنیاد تالار و میدانچه‌های ورزشی آبادی را بنیاد انشاءات ضروری سهم و اقدام ساکنان و صاحبکاران نیز نظررس است. در جماعت به نام حیدر عثمانov منفرش راه یکی از کوچه‌های محله با دستگیری دولتی و سهم صاحبکاران و اهالی آغاز گردید که این اقدام باعث آبادی راه کوچه می‌گردد. همزمان امروز در دهه رومان جماعت به نام حیدر عثمانov از طرف صاحبکار محله وارث خوجه سلیمانov برای ساکنان و جوانان دهه میدان ورزشی سپر ساخته به استفاده داده شد که برای مشغول شدن به بازی فوتبال خرد نگرانیده شده است. در نیم سال اول سال روان در ناحیه باباجان غفورov از حساب بودجه دولتی و تشبس‌های صاحبکاران 11 میدانچه‌های معاصر ورزشی و یک کورت تنیس ساخته به استفاده داده شدند و در نظر است که تا آخر سال شماره ورزشگاه‌های نو به 25 عدد رسانیده شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه باباجان غفورov برای برنامه اخبار. сохтмони канали мардумии камчароғи ноҳияи рашт ки бо дарозии 8 километр идома дорад асосан барои таъмини зиёда аз 600 гектар заминҳои кишту майдони боғоти ҷамоати деҳоти қалъаи сурх бо об пешбинӣ шудааст. иншооти мазкур аз сатҳи баҳр дар баландии 2800 метр ҷойгир мебошад. гузориши дигули маҳмуд. ساختمان کانال مردمی کمچراغ جماعت دهات قلعه سرخ ناحیه رشت در زمان اتحاد شوروی آغاز گردیده بود.
اما متخصصان ساحه شرایط بلندکو را بهانه کرده کارهای ساختمانی را در انشاءات حیاتاً مهم قطع کردند. زیرا کانال از سطح بحر در بلندی 2800 متر جایگیر می باشد. این مشکلات سالها باز جهت رشد ساحه کشاورزی از جمله افزایش میدان باغ و کارتاشکا و استحصال محصولات که اساس زندگی مردم جماعت دهات قلعه سرخ به شمار می رود مانع ایجاد می کرد. اینک صاحبکاران سخاوتمند و خیرخواه وطنی تشبث گرفتند تا دست جمعانه مشکلات موجوده را حل نموده ساختمان کانال را با استفاده از تکنیک‌های پراقتدار در مهلت پیشبینی شده به اتمام رسانند. همین سال باید تا آخر سال نقشه داریم که امیر آب به مردم برسونیم. از روی لایحه برای بنیاد کانال کمچراغ بیش از 1,300,000 سومانی مبلغ پیشبینی شده. تا همین دوره سال جاری قریب 70% کارهای ساختمانی شروع از سربند در مسافه قریب 5 کیلومتر پورا انجام یافته. عین حال با جلب تکنیک‌های موجوده کارگران قسمت آخر خط آبگذر را به سامان رسانیده ایستادند. با گفت ساکنان دهات محض وحدت و همدیگر فهمی و هدایت‌های پیشوای معظم کشورمان باعث آن شد که مردم دست جمعانه این عمل نیک را به خاطر آبادانی انجام داده ایستادند. آن روز هم دور نیست که صدها گکتار زمین‌های تشنه‌لب حدود جماعت دهات قلعه سرخ از این آب مصفای کانال کمچراغ شاداب گردیده. مردم از زمین‌های در اختیارشان بوده صدها تن کارتاشکا، میوه، سبزیجات خوش‌صفت استحصال نمایند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در خوجگی‌های دهقانی و انفرادی شهر و دهات پنجکین جمع‌آوری زراعت کشاورزی از جمله کارتوشکا، خشک برای ذخیره خوراک چاروا و غله ادامه دارد. خوجگیداران که در مساحت 5000 گکتار کارتوشکا کشت نمودند، موافق نقشه پیشبینی شده باید 7000 تن کارتوشکا جمع‌آوری نمایند. گزارش فرهادی رحمت. سال روان از جانب سهامداران خوجگی‌های دهقانی از 11244 گکتار زمینی کارم در زیاده از 5000 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده است. تخمی نوهای سرحاصل و با اقلیم مطابق که از جانب کشاورزان جماعت‌های دهات سرازم، یاری، سوجینه و خلیفه حسن کشت کردیدند، امروزها جمع‌آوری کرده می‌شوند و دهقانان حاصل دلخواه به دست می‌آورند. کشاورزان 814 خوجگی دهقانی و انفرادی جماعت دهات خلیفه حسن از 2000 گکتار زمینی در اختیار داشته در 650 گکتار کشتی کارتوشکا را به راه مانده‌اند. طبق دورنما سال 2019 خوجگیداران شهر پنجکین باید 100,000 تن کارتوشکا استحصال نمایند که از روی نشانداد حاصلناکی به هدف رسیدن امکان پذیر است. از 27 می این جانب جمع‌آوری حاصل کارتوشکا سر شدگی در خوجگی‌های جماعت دهات خلیفه حسن از 235 تا 280 سنت را جمع‌آوری کارتوشکا گرفتند. در زمینه انجام سریع کارهای اگرتکنیکی و غذادهی حاصلناکی کارتوشکا در منطقه از هر گکتار 235 تا 280 سنتیمتر را تشکیل داده است. دهقانان نیاز دارند که حاصل خوبی که به دست آورند هم به فایده خود و هم به ذخیره تخم سال آینده ذخیره نمایند. در جماعت یاری نیز نقشه کشت کارتوشکا پورا اجرا شده است و نشو و نمای آن خوب به نظر می رسد. در جماعت لویق شیرالی کشاورزان نسبت به سال گذشته میدان کارتوشکازار را 220 گکتار زیاد نمودند. باقی مانده زراعت‌های پولیزی، تربوز، کرم، لوبیا، سبزی، کیش گذرانده شده. جمع‌آوری حاصل زراعت غله‌دانگی‌ها با استفاده از 24 تکنیک حسابی خاص کمباین به راه مانده شده است. طبق معلومات حاصل گندم از هر گکتار به حساب میانه 25 سنتیمتر را تشکیل می‌دهد و در بعضی خوجگی‌ها این نشانداد تا به 35 سنتیمتر رسیده است. در تمام وادی زرافشان حاصل غله پخته رسیده است، چی جو و چی گندم ترماهی و فکر می‌کنم که هر چیز زودتر به درو آغاز کردن یکی از عامل‌های بلند حاصلی هم هست. زیرا حاصل تلف نمی‌یابد، زود به دست می‌آوریم و عامل از همه اساسی فکر می‌کنم که زمین بعد از دروی غله برای کشت تکراری آماده می‌کرده. تا به امروز در میدان 460 گکتار زمین خالی گردیده کشاورزان کشت تکراری گذراندند. چاره‌داری نیز برای ساکنان دهات شهر پنجکین شغل اساسی به شمار می‌رود و در زمینه مساعد آمدن آب و هوا خوجگیداران کوشش دارند هرچی بیشتر خوراک چاروا را ذخیره نمایند. در مجموع دستاوردهای ساکنان دهات پنجکین در ساحه کشاورزی این سال نظررس میباشد
و هر کدام آن با به دست آوردن حاصل دلخواه در فراوانی محصولات در بازار استعمالی و در همین زمینه تامین امنیت اوضاع‌خواری سهمی نظررس دارند. بیننده های عزیز گرامی، این بود یک چند خبر و گزارشی که همکارانمون تا این لحظه بهر شما آماده نمودند. خیر، سلامت باشید.